जिस सख्ती नाल अमरीका ने इजराइल नूं वरजिया जदों उन्होंने जिहड़ा सीज़फायर ईरान और इजराइल दे विचाले प्रेजिडेंट ट्रंप ने कराया उन्होंने वायलेट किया। उत्थे प्रेजिडेंट ट्रंप ने ये ठाण लई है, कुशक दा ख्याल है कि भी इहदा हुण असीं परमानेंट सोल्यूशन लभना और इजिप्ट और कतर नूं इनवॉल्व किया। और जिहड़ी अनाउंसमेंट कल ट्रंप ने की कि इजराइल जिहड़ा है वो 60 दिनां दे लई मतलब 2 महीने गजा सीज़ फायर लई तैयार है। ते ट्रंप ने हमास नूं ये कहा कि भाई तुसीं भी इस दे उत्ते जिहड़ा है वो फुल चढ़ाओ इस दे, नहीं तां फिर वर्स्ट लई तैयार हो। थोड़ी बहुत होप वाली गल नज़र आ रही है कि भी जे प्रेजिडेंट ट्रंप ये तैयार कर लैन, क्योंकि इजराइल इस वे वलनरेबल है। यही कारण है कि नेतन्याहू नूं सद्दिया भी है DC कि भाई देखो ईरान दी इजराइल नाल की लड़ाई है, ईरान दा बॉर्डर भी नहीं लगता, कोई उन्हां दा जमीन दा रौला नहीं है। हुण इस सारे दे चलदे जे माड़ी मोटी भी ऑनेस्टी हुंदी और फलस्तीन होण दे विच आ जांदा है, हालां हो सकदा है फिर भी कोई झगड़े दा वायस हुंदा, लेकिन हुण तां तुसीं उन्हां नूं डिसपोजैस कर रहे हो, उन्होंने मार रहे हो, उन्होंने नस्लकुशी कर रहे हो, औरतों और बच्चों के उत्ते जुल्म कर रहे हो। इस वेले जिहड़ी फिजा है वो फलस्तीनियां दे हक दे विच है और इजराइल उहदी जिहड़ी जंगी कैपेसिटी है वो भी एक्सपोज हुई है ईरान दे नाल। वो सारे जित्तिया आ रहा, असीं नहीं कहंदे जिवें एक तबका पाकिस्तान या दूजे जी ईरान जित गया, इवें भी नहीं है। तबाही तेहरान च भी बड़ी हुई, मोसाद ने पहले झटके सारे फौजी जनरल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारते। पर यह है कि भी जे इस नूं फर्दर रोकने ते फिर फलस्तीनी स्टेट इंपॉर्टेंट है। मैनू ये लगता है भी जिस किस्म का नेतन्याहू का जिहड़ा एक वॉर क्रिमिनल है उसका वर्तार है, जिस किस्म तो पहला गजा नूं लैके एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने की लाइन और दूजी सी, मैं कोई बहुता होपफुल नहीं है। बेशक फलस्तीनियां दे हक दे विच एक आवाज़ है, लेकिन जिहड़े अमेरिका दे विच पॉलिसी मेकर ने जां जिहड़ी सो कॉल्ड डीप स्टेट है वो की चाहुंदी है उन्हां दी, क्योंकि जे जंग रुक जाए किते भी फिर तां जिहड़ी सारी वॉर मशीनरी बनाउण वाले मुल्क ने जिन्हां दे सारा और उन्हां दे अगों यार पाशाह ने जिन्हां नूं जदों एक तबाही हुई है फिर दोबारा पहलां तबाही करन दे पैसे उन्हां नूं देने ने, फिर दोबारा बनाउण दे देने ने। सो ये जदों असीं इन प्रैक्टिस देखते हैं ये पॉलिटिक्स, ये सैल्फ इंटरस्ट, ईगो, ये बहुत खूनी ड्रीम ने, इन्हां तरस इंसानियत दी कोई थां नहीं है। सो इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा जे इन्हां नूं बिल्कुल सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल दे नां थल्ले होर भी मारने पैण। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इजराइल गजा विच 2 महीने ਲਈ जंगबंदी ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ किस लैवल ते हुई, ये हकीकत उदों ही सामने आई जदों कि जंग ख़त्म होया, उन्हां दे कंसनट्रेशन कैंपां दा इंकशाफ होया की है, उन्हां दे गैस चैंबरां दी कहानी आई और फिर आया भी किवें जिहड़ा है वो कल्ला जर्मनी दे विच ही नहीं सारे यूरोप जिथे जिथे ये जर्मन दीयां फौजां गईयां उधर लोकल पॉपूलेशन ने भी अगे हो के किवें वो यहूदी होण, जिप्सी होण और दूसरे पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन चर्च सेंटर दे विच जिहड़ा सिख जैनोसाइड और आर्मीनियन और दूसरियां दी एक कॉन्फ्रेंस 5-6 जैनोसाइड जिहड़े होए उन्हां दी सी और उहदे च जिहड़ी रोमा ओरीजन दी बीबी जिहड़ी जिन्हें प्रिजाइड कीता उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन भी कहा सी कि 2.5 लाख ਜਿਹੜੇ ਨੇ 250,000 ਜਿਪਸੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੂਇਸ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਮੇਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਏਡ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਜ 24 ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ 30 ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਮਾਸ ਨੇ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਮਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਲੇਟਰਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 2/3 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਗਰ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ UN ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਪੇਨ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਪਈ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਰਟ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ B-2 ਬੰਬਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਆਲ ਬੰਬਸ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਪ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਕਤਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ ਇਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਸ ਸੇਜ਼ ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਫॉर ਏ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਬਟ ਵਾਂਟਸ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਵਾਰ ਇਨ ਗਜ਼ਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜੋ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ
ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਹ ਧਈਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ DC 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੂਰਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਟੂਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰ ਵਿਦ ਈਸਟ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ 1993 'ਚ ਔਸਲੋ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਹਮਾਸ ਜਿੱਤੀ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PLO ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਾਫਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਾਇਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮਮਦਾਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਮਦਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀ ਈਰਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਮਸਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਾਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰੋਕਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਹੋਪ ਇਹ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਪਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੋਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ ਡੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਅਰ ਮਿਨਰਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਈਗੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਨੀ ਡਰੀਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਾਲਡ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।